علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. اور آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ایک ایسے سپورٹس مین ہیں، ایتھلیٹ ہیں، میراتھن مین ہیں، جنہوں نے ایک ایسا زبردست سا ریکارڈ پاکستان کے نام کروایا. یہ پہلے ہی پاکستانی ہیں جنہوں نے جو ہے میراتھن، ہاف میراتھن میں 165 ٹائمز انہوں نے ریکارڈ بنایا، جو کہ بہت بڑی بات ہے، اتنا آسان نہیں ہے. اور ان کی امیزنگ بات کیا ہے، بیسکلی ایک عام زندگی گزار رہے تھے، لیکن جیسے ہی انہیں پتہ چلا، ان کے ڈاکٹرز نے بتایا کہ آپ کو ہارٹ کا پرابلم ہے، تو انہوں نے اس چیز کو سمجھتے ہوئے اس طرف ان کا رجحان آیا، میراتھن کی طرف ان کا رجحان آیا، اور پھر انہوں نے اپنی صحت کی خاطر ایسے ریکارڈز بنانا شروع کر دیے، اور آج تک جو ہے وہ ریکارڈ بنا رہے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ ٹرکی بھی گئے تھے، استنبول میں میراتھن میں پاکستان کی نمائندگی بھی کیا ہے. تو آج کا ہمارا ریئل پاکستانی محمد یوسف ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تھینک یو فار انوائٹنگ. نہیں، بہت شکریہ بھائی. میں نے اپنے ناظرین کو بتایا کہ آپ جیسے پاکستانی ہونے چاہیے، جو کوئی بھی خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم آ جائے، یا یہ تو ہیلتھ سے ریلیٹڈ تھا، آپ نے اس کو بڑا پازیٹیولی لیا اور پھر جو ہے بھاگنا شروع کیا، ایسا بھاگنا شروع کیا کہ آپ نے ریکارڈ بنانا شروع ہو گئے. بس میں جب مجھے آج سے تقریباً 15 سال پہلے میں نارملی اپنی لائف گزار رہا تھا، تو مجھے ہارٹ کی پرابلم ہو گئی تھی. تو اس وقت میری ایج بالکل کم تھی، میں تقریباً 17 یا 18 کا تھا. تو مجھے میرے ڈاکٹرز نے ایڈوائز کیا کہ آپ کو بھائی بائی پاس ہوگا. میں آلموسٹ کراچی میں جتنے جی بالکل، تو اس وقت میں کراچی میں جتنے بھی آلموسٹ ہارٹ کے ڈاکٹر تھے سب کے پاس گیا. تو کوئی مجھے سجیسٹ کر رہا تھا کہ پیس میکر لگواؤ، کوئی بول رہا تھا کہ بائی پاس کرواؤ. تو میں بڑا کنفیوز تھا، بیکاز میرے سامنے میرے 2 آفس کولیگ تھے، ان کا بائی پاس ہوئے تھے. وہ ایک کامیاب ہو گیا تھا اور ایک کی ڈیتھ ہو گئی. اب وہ دونوں راستے میرے سامنے تھے کہ میں کیا کروں. اس وجہ سے میں بہت کنفیوز تھا. پھر مجھے ایک ڈاکٹر نے بولا کہ تم بہت ینگ ایج میں ہو، تم رننگ اسٹارٹ کرو، دیکھو کیا رزلٹ ملتا ہے. تو میں نے اس ڈاکٹر کے کہنے پہ میں نے رننگ اسٹارٹ کی. میں نے 6 منتھ رننگ کی. تو 6 منتھ بعد میں نے جا کے چیک اپ جب کروایا اپنا، تو میری آدھی جو پرابلم سولو ہو چکی تھی. تو میں بڑا خوش تھا، ڈاکٹر بھی بڑا خوش ہو گیا جس نے مجھے ایڈوائز کیا تھا. تو اس کے بعد میں نے 6 منتھ اور رننگ جب کنٹینیو کی، 6 منتھ اور کرنے کے بعد میں نے جب 1 سال بعد چیک اپ کروایا، تو ساری چیزیں میری فنش ہو چکی، کچھ بھی نہیں تھا، میں بالکل صحیح تھا الحمدللہ. تو اس کے بعد میں نے رننگ کو چھوڑا نہیں. پھر جو رننگ ٹریک پہ چڑھا تو میں رننگ کرتا گیا بالکل. تو اب اس حد تک چلا گیا کہ اب جس دن میں رننگ نہیں کرتا تو اس دن مجھے رات کو نیند نہیں آتی. نہیں واقعی اب ریگولر بھاگنا آپ کا کام بن گیا. بالکل. میں لاسٹ ایئر میں نے دسمبر میں 31 ہاف میراتھن بھاگے کنزیکٹیو ایک رو میں، کوئی آف نہیں تھا. تو یہ میں نے پاکستان کے لیے ایک نیشنل ریکارڈ بنایا. پھر اب میں 2 سالوں کے اندر میں نے آج تک 165 ہاف میراتھن کیے. تو جو آج تک پاکستان میں کسی نے نہیں کیے، الحمدللہ میں پہلا پاکستانی ہوں جس نے یہ کیا. اچھا، جو ابھی استنبول جس طرح سے آپ نے پاکستان کی نمائندگی کی ہے، وہ کیسا تھا، وہ ایونٹ کیسا تھا؟ اور اوبویسلی بات ہے جس طرح سے ہم جہاں بھی جدھر بھی جاتے ہیں اپنے ملک کی، جب نمائندگی کسی کام کی وجہ سے یا کوئی آپ کا ایجنڈا ہو، یہ موٹیو ہو، تو اچھا لگتا ہے. تو وہاں پہ کس طرح کا آپ کو فیڈ بیک ملا؟ استنبول میں الحمدللہ ہمیں بہت عزت دی وہاں کے استنبول کے لوگوں نے. جہاں بھی ہم پاکستانی فلیگ ہمارے ساتھ تھا، تو جیسے ہی ہم ایئرپورٹ پہ اترے تو وہاں پہ بھی لوگوں نے بہت اچھا ویلکم کیا. اس کے بعد جہاں ہوٹل میں اسٹے کیا وہاں پہ بھی، پھر میراتھن والے دن بھی جہاں پہ بھی میں رننگ کرتے ہوئے نکل رہے تھے، جو لوگ چیئر کر رہے تھے سائڈوں پہ کھڑے، وہ جیسے ہی پاکستان کا فلیگ دیکھتے تھے تو آواز لگاتے تھے پاکستانی. تو بہت اس سے اچھی فیلنگ آ رہی تھی، دل خوش ہو رہا تھا کہ ہم پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور لوگ ہماری وجہ سے خوش ہو رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں. تو بہت اچھا تھا، وہ اوور آل بہت اچھا تھا. لیکن میراتھن کے حساب سے فاسٹ میراتھن جو تھا استنبول کا ٹریک بہت ٹف تھا. اس میں ہل بہت زیادہ تھی، اپ ہل ڈاؤن ہل. تو اس حساب سے لیکن پھر بھی الحمدللہ اچھا تھا اور اچھا ہو گیا، نکل گیا. اچھا، نہیں یہ جو میراتھن جتنا بھاگتے ہیں ماشاءاللہ سے، پھر تو آپ کی ہیلتھ کے ساتھ ساتھ آپ کا ویٹ بھی نہیں بڑھتا ہوگا. یہ تو اس میں کیا ہے؟ کیونکہ عام طور پہ میں ابھی آپ سے پوچھ رہی تھی کہ آپ نے بتایا کہ بھائی واک از کرائم. میں نے کہا ہے میں تو روزانہ واک کر مجھے نہیں پتا یہ ساری چیزوں کو. بیسکلی اس سے بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. اٹس ناٹ سمپل اے میراتھن، اٹس جس طرح سے آپ نے کہا اٹس ریلیٹڈ ٹو آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھی ہے. یہ دیکھیں یہ رننگ تو ویسے ہی بہت اچھی چیز ہے آپ کی ہیلتھ کے لیے. اگر آپ کنٹینیو رننگ کرتی رہیں، تو اگر آپ 1 سال رننگ کریں تو آپ کو اپنی ایج سے یہ 10 سال پیچھے لے جائے گی. اتنا آپ کو آپ کو اتنا فریش شو کرنے لگ جائے گی. تو جس کو جو رننگ میں آ گیا ہے تو وہ اس کو رننگ کا ایسا وہ ہو گیا ہے کہ وہ کبھی رننگ چھوڑتے نہیں. ہمارا ایک کلب ہے بورن ٹو رن پاکستان جس سے میں رننگ کرتا ہوں. تو اس کلب کا کام ہی یہی ہے جو زیرو سے ہیرو بنا رہا ہے لوگوں کو. جو ہاؤس وائف ہیں
वुमेन्स हैं जो ऑफिस जॉब करती हैं, जिन्होंने कभी ज़िंदगी में रन नहीं किया, वो आते हैं, उनको सिखाते हैं। वो 1 किलोमीटर से लेके आज वो हाफ मैराथन कर रहे हैं, कुछ फुल मैराथन की। पूरे पाकिस्तान में या यहीं पे नहीं, कराची में। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम सिखाते हैं। अब जब एक चीज़ जिससे मुझे फ़ायदा हुआ है तो मैं चाहता हूँ कि इससे लोगों को भी फ़ायदा हो। जो हमारे कोच हैं सुहेल सरदार, उनका भी यही मोटिव है कि एक हेल्दी पाकिस्तान हो, तो इसलिए वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं। कोई चार्जेस नहीं है किसी के। हम हर दिन एक पार्क में गैदर होते हैं 6:30, वहाँ पे जितने लोग भी आते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं और सिखाते हैं। अच्छा मोहम्मद यूसुफ, मुझे ये बताइएगा, ये हाफ मैराथन फुल मैराथन भी होती है ना, जिसमें आपने हाफ मैराथन में आपने रिकॉर्ड बनाया, तो वो किस तरह से, कितने किलोमीटर्स के हिसाब से होती है, किस तरह से होता है? क्योंकि आमतौर पर लोगों को ये भी इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती कि भाई उनको कहते हैं भागना तो है, कितना भागना है, अच्छा बोल देते हैं मैराथन है, बस ठीक है। नहीं, मैराथन अब लोगों ने 5 किलोमीटर को भी मैराथन का नाम दे दिया, 10 किलोमीटर को भी मैराथन का नाम दे दिया। जो ओरिजिनल मैराथन है वो और मैराथनर्स हैं, वो उनको ये सुन के गुस्सा आता है कि 5 किलोमीटर को भी लोग मैराथन बोल के मैराथन की इज्जत को खराब कर रहे हैं। बिकॉज मैराथन फुल मैराथन है 42.2 किलोमीटर। अच्छा। और हाफ मैराथन है 21.1 किलोमीटर। तो ये ऑफिशियली ये दो ही हैं, हाफ मैराथन 21 और फुल मैराथन 42। इसमें टाइम है कोई फॉर तो सपोज? ऑफिशियली टाइम जो है हमें मिलता है किसी भी इंटरनेशनल इवेंट पे, वो 6 आवर का मिलता है फुल मैराथन का, और हाफ मैराथन का 3 आवर का मिलता है। लोग तो कर लेते हैं, वाकई में कर लेते हैं। नहीं, हम तो इससे जल्दी, मैंने अभी जो फुल मैराथन इस्तांबुल में भागी, हालांकि वो वहाँ ट्रैक भी हेली ट्रैक था, बहुत टफ था, तो उसमें मैंने किया 4 आवर 15 मिनट में 42 किया है। और अगर ये हिल नहीं होती, अभी जो मेरा अपकमिंग इवेंट है दुबई मैराथन आ रहा है इंशाल्लाह 12 फेब को, तो वो मेरी कोशिश होगी कि उसको मैं सब 4 में करूँ, 4 आवर के अंदर अंदर कंप्लीट करूँगा। अच्छा, लेकिन जब आपकी मैराथन होती है तो आपकी कोई स्पेसिफिक अपनी एनर्जी, अपनी डाइट वाइट या सुबह कोई आपका स्केड्यूल होता है जिसको फॉलो करते हुए कि भाई मुझे इतना चलना है, इतना भागना है, तो मुझे अपनी इतनी एनर्जी सेव करनी है, तो मैं फिर जो है ये टारगेट अचीव कर सकता हूँ? उसकी ट्रेनिंग होती है। एक फुल मैराथन के लिए आपको 4 महीने पहले से ट्रेनिंग करनी पड़ती है। उसकी ये फुल मैराथन की ट्रेनिंग 4 महीने पहले स्टार्ट हो जाती है, तो उसको आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेके जाते हैं। फॉर सपोज आज मैंने इस संडे 10 किलोमीटर किया, अगले संडे मैं 12 करूँगा, 15 करूँगा, 20 करूँगा, इसे आहिस्ता आहिस्ता ले जाके इसको 35 करके हम छोड़ देंगे। मैं रनिंग करता था, अपने पार्क में करता रहता था, तो मेरे माइंड में उस वक्त कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी कि मैं जाता था, मेरा एक फिक्स टाइम था कि मैं 70 मिनट रनिंग करूंगा और निकल के आ जाऊंगा। अच्छा, रिकॉर्ड का नहीं था कि रिकॉर्ड नहीं, कुछ नॉर्मल जैसी रूटीन था। तो मैं फिर ये जो हमारा क्लब है बॉर्न टू रन पाकिस्तान, वो वहाँ पे आता था, रनिंग करवाता था। तो उनके जो कोच हैं सुहेल सरदार, उन्होंने मुझे देख लिया, कई बार देखा मैं रनिंग करता था और अच्छी रनिंग करता था। फिर उन्होंने एक दिन मुझे रोका, भाई तुम इतनी रनिंग करते हो, वो अपनी रनिंग रिकॉर्ड करते हो, किस लिए करते हो? मैंने बोला नहीं, मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं करता, मैं तो सिर्फ जस्ट 70 मिनट भागता हूँ और चला जाता हूँ। वो बोला तुम इतनी अच्छी रनिंग करते हो। उन्होंने एक एप्लीकेशन दी, बोला ये इंस्टॉल करो और इस पर कल ऑन करके रनिंग करना और फिर मुझे दिखाना क्या है। तो मैंने वो उनको फॉलो किया और फिर सेकंड डे उनको दिखाई। तो मैंने उस वक्त कोई मैं 5 मिनट पर किलोमीटर के हिसाब से रनिंग करता था। तो उन्होंने बोला भाई आप हमारा क्लब क्यों नहीं ज्वाइन करते, क्लब ज्वाइन करो। क्लब ज्वाइन किया तो उसके बाद मुझे हाफ मैराथन का भी पता चला, फुल मैराथन का भी पता चला, ये सारी चीज़ें फिर वहाँ से पता चली। फिर इस एप्लीकेशन पे मैंने जब गया तो देखा तो लोगों के मुझे रिकॉर्ड पता चले, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो फिर मैंने देखा पाकिस्तान का किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं था, तो मैंने वहाँ से इस ट्रैक पे निकला। तो मैं बोला चलें, सब चीज़ें कर ही रहा हूँ तो कोई ऐसा काम करूँ जिससे पाकिस्तान का नाम भी रोशन हो। मैंने देखा रनिंग में किसी का कोई ऐसा पाकिस्तान की तरफ से रिकॉर्ड नहीं था, बाहर के ममालिक के बहुत सारे रिकॉर्ड बने हुए थे, तो पाकिस्तान का ऐसा एथलीट का किसी का रिकॉर्ड नहीं था। तो मैं बोला 31 दिन 31 हाफ मैराथन करूँगा, एटलीस्ट पाकिस्तान का नाम तो कहीं शामिल होगा। तो मैंने अपना माइंड ऐसे बनाया और ये भी कर लिया। वेरी नाइस। ये भी आप ब्लेस्ड हैं कि आपको ऐसा कोच मिल गया, तो उसने देख लिया कि भाई इसके अंदर ये जज्बा है, मैं इसको जो है यूटिलाइज कर सकता हूँ। फिर आपने भी उनको मायूस नहीं किया और फिर आपने भी देखा कि अच्छा यहाँ स्पेस है, मैं यहाँ अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए कर सकता हूँ, तो फिर आप उस तरफ से। अच्छा ये बताएं, क्योंकि आप खुद एक एथलीट हैं, स्पोर्ट्स से आपका बड़ा गहरा लगाव है, तो खुद आप किसको फॉलो करते हैं, देखते हैं? होता है ना किसी के लिए इंस्पिरेशन कोई आप रखते हो? नहीं, मैं एक्चुअली वही, ये मेरी जो एप्लीकेशन है, मैं जब घर पे आता हूँ तो सुबह से शाम तक उसी एप्लीकेशन में जितने भी रनर हैं सारे उसमें इंस्टॉल किए हुए हैं। अच्छा। तो हर किसी को मैं पूरा दिन, मेरे घर वाले भी मुझसे तंग हैं कि तुम घर पे आते हो तो किसी फैमिली को टाइम दे करो, मोबाइल से नहीं निकलते। तो वो सब की मैं रनिंग चेक करता रहता हूँ, कौन कितने
रनिंग कर आया, किसने कितनी स्पीड पर रन किया। तो जिसका मुझे अच्छा लगता है कि इसने आज बहुत अच्छा रन किया, तो नेक्स्ट डे मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसकी तरह रन करके आऊँ और इस पेस पर रन करके आऊँ। तो फिर नेक्स्ट डे जाकर मैं ट्राई करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला करवा देते हो जाता है। अच्छा, ये जो क्लब की बात करें, इसमें आपने खवातीन भी है, तो इसमें हमारे नौजवान भी हैं, यूथ भी है, और क्योंकि हम ये देखते हैं ना, अब लोग बैठे हुए घरों में रहे, सोशल मीडिया पे गेम्स खेल रहे हैं, कोई बाहर की एक्टिविटी नहीं, क्यों जाएं बाहर। अब बहुत सारी चीजें चेंज हो गई, तो आप यू फील लाइक अभी भी है लोग इस तरफ? बिल्कुल, हमारा क्लब जो है बॉर्न टू रन पाकिस्तान, इसमें 70% फीमेल है और 30% मेल है। 70% फीमेल है और 30% मेल है। और ये वो फीमेल्स हैं जो हाउस वाइफ हैं, ऑफिस वर्कर हैं, जिन्होंने कभी रन नहीं किया, वो शाम को ऑफिस से घर से फारग होकर आते हैं तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं रनिंग। जो आज से 1 महीना पहले 1 किलोमीटर नहीं भागती थी, वो आज 10 किलोमीटर भाग रहे हैं और वो नहीं। तो वजह क्या, वो अपना वेट रिड्यूस करने के लिए आती है, अपने हेल्थ के लिए आती है, किस लिए आती है? नहीं, वो वेट रिड्यूस करने आई थी। अब उनको एक वो उसका रनिंग का ऐसा नशा है, वो लग गया कि वो जिस दिन रनिंग नहीं करती उस दिन वो इस तरह से फील होता है कि कुछ चीज खो गई, तो बाकी सब चीजें छोड़ देते हैं कि रनिंग नहीं छोड़नी, पार्टी छोड़ दी। लोग ऐसा हो गया कि लोग रात को पार्टी से जल्दी आके 10 बजे सो जाते हैं कि संडे सुबह उठ के रनिंग करनी है। ये एक अच्छा चेंज है, वरना लोग संडे सैटरडे नाइट तो रातों जागते रहते हैं, लेकिन हमारे जितने रनर भी हैं वो रात को पार्टी पे नहीं जाते, 10 बजे आके सो जाते हैं, प्रॉपर नींद करते हैं। सुबह हमारा अर्ली मॉर्निंग रन होता है 6 AM। नहीं, ये तो बड़ी अच्छी चीज है। मैं तो सेहत के हवाले से भी जो आप बातें बता रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि इसको ब्रॉडर उस पर कर लें, पूरे पाकिस्तान में ये चीज हो जाए, ताकि हम अब देखें ना, हमारी जो एजेस देख लें, हमारी ज्यादा वक्त के साथ साथ हमारी उम्रें कम होती जा रही हैं। इसकी वजह यही है, हम स्पोर्ट्स से हमारा कोई लगाव नहीं है, वॉक नहीं करते, हम लोग भागते नहीं है, ज्यादा लेजी भी हो गए हैं। बिल्कुल नहीं, छोटे छोटे क्लब हैं पाकिस्तान में, लाहौर में रनिंग क्लब हैं, इस्लामाबाद में, लेकिन एक चीज़ है कि ये रोड रनिंग का जो फार्मूला लेकर आए ये हमारे क्लब से निकला है। तो अब पाकिस्तान भर में जितने भी रनर्स हैं ये सब यहाँ से सीख के गए हुए हैं हमारे क्लब से। और जो भी हैं आज जितने लोग बर्लिन जा रहे हैं, USA मैराथन में जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, शिकागो मैराथन कर रहे हैं, जितने भी हैं ये सब हमारे क्लब से सीख के निकल के गए। अच्छा, इसमें कोई एज है कि इतनी? नहीं, कोई एज नहीं है। हमारे किड्स भी आते हैं, 10 साल से ऊपर के बच्चे भी आते हैं, वो भी आके 2-3 किलोमीटर भाग लेते हैं। 60 साल के लोग भी आते हैं, 70 साल के भी आते हैं। 60 से अबव नहीं होंगे? आते हैं बिल्कुल आते हैं, और वो रनिंग भी करते हैं, अच्छी रनिंग करते हैं। अच्छा, अब ये बताएं कि अभी आपने पाकिस्तान के नाम ये रिकॉर्ड आपने करवाए, अब कितने रिकॉर्ड्स आगे बनाने, क्या जहन में है कि क्या करना है? एक होता है ना, यहाँ पे मैंने जितने भी हमारे रियल पाकिस्तानी जितने हमारे हीरोज आए ना, वो कहते हैं अब ये अचीव कर लिया, अब हमारा टारगेट इससे अब यहाँ पर है, अब ये चाहते हैं, हम इंटरनेशनल ही चाहते हैं, फिर उससे ये चाहते हैं। मैं कहती अच्छा भाई नाइस। अब ये है कि पहले मेरे माइंड में था कि मैं अपने हाफ मैराथन को 100 करूँगा, तो मुझे बहुत वो हो रहा था, बहुत टफ था 100 तक लेके जाना। जब 100 हो गए तो मुझे लगा कि इनको 150 पे ले जाता हूँ। अब 150 हो गए तो अब मेरे माइंड में है कि इनको 200 हाफ मैराथन करूँ। तो एक तो ये, दूसरा ये कि वर्ल्ड रिकॉर्ड इस वक्त पूरी दुनिया में जो है हाफ मैराथन का कंसेक्टिव एक रो में 103 है। 103 हाफ मैराथन एक रो में किए हुए हैं। तो मेरा माइंड में ये है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर अगर कोई इवेंट नहीं आया तो मैं वो 103 का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसको ब्रेक करूंगा इंशाल्लाह। इस साल मेरे माइंड में था, लेकिन मुझे नवंबर में तुर्की जाना पड़ा, अभी फेब में मुझे दुबई जाना है। तो इस वजह से क्योंकि रनिंग इन ही महीने में होती है, नवंबर दिसंबर जनवरी, वेदर की वजह से अच्छा वेदर होता है, जितने लॉन्ग रन कर सकते हैं आप करें। तो इसके अलावा जब वेदर चेंज होता है तो लॉन्ग रन नहीं होता, फिर 10-15 इतने पे आ जाते हैं। तो इन दोनों महीनों में मुझे नवंबर में इस्तांबुल जाना पड़ गया, फेब में मुझे दुबई जाना है। तो इस साल इस वजह से ये मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड रह गया। तो इंशाल्लाह ताला अगले साल में कोशिश करूंगा। जिस तरह से अपने कोच का भी नाम ले रहे थे, अगर आप नाम जिनका लेना चाहें। नहीं, मेरे कोच हैं, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। उसके बाद मेरे फैमिली भी मुझे, एक बात है, बहुत सपोर्ट करती है। उसके बाद मेरी जो कंपनी है जिसमें मैं जॉब करता हूँ वो भी मुझे सपोर्ट करती है, क्योंकि मुझे बाहर जाना होता है तो फिर कंपनी मुझे ऑफ देती है, छुट्टी करनी होती है तो कंपनी फिर मुझे ये सारी चीज़ मुझे रिलैक्स देती है। तो इसलिए कंपनी का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मैं ऑफिस वर्क करूँ, 9 to 5 मेरी जॉब होती है, तो मुझे ये सारी चीज़ें मैनेज करने बहुत टफ हो जाती हैं अगर ये सारे लोग मेरा साथ ना दें तो। अच्छा, जो आना चाहते हैं जो आपकी तरह स्पोर्ट्स में और मैराथन की तरफ, तो उनके लिए क्या एडवाइसेस हैं, क्या कहना चाहिए? क्योंकि हर कोई तो आपके क्लब को नहीं ज्वाइन कर सकता। अब जो देखने वाले हैं, जो हमारे नाज़रीन हैं, उनका दिल है तो मैं बोलूँगा कि हर कोई अपनी लाइफ के लिए, अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए आधा घंटा ज़रूर निकाले, रन करे, प्रॉपर रन करे, वॉक ना करे। वॉक इज़ क्राइम।
ٹھیک ہے. اس سے پہلے کہ کل آپ کو ڈاکٹر بولے کہ آپ جائیں رن کریں, اس وقت آپ سے رن نہیں ہو پائے گا, کیونکہ آپ ڈاکٹر کے پریشر میں ہوں گے, آپ کو کچھ بیماری لگ چکی ہوگی, ویسے ڈپریشن میں ہوں گے کہ اچھا مجھے بیماری لگ گئی ہے, اور تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنی جو ابھی جو رن کریں گے وہ اس رن میں, اور بعد میں جو ڈاکٹر والا رن ہوگا اس میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. ابھی آپ جائیں گے انجوائے کریں گے رن کو, اور بعد والا جو رن ہوگا وہ پریشر والا ہوگا, ذہنی ٹینشن والا ہوگا. کہ میراتھن کرنے کے لیے اسپیسیفک ویٹ ہوتا ہے, یا آپ کو اپنا ویٹ کے لحاظ سے کرنا پڑتا ہے, یا دیکھنا پڑتا ہے, یا کوئی بھی ویٹ ہوگا؟ نہیں, کوئی بھی ویٹ ہو اس میں رن کر سکتے ہیں, وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس ویٹ کے ساتھ کتنا اسپیڈ میں رن کر سکتے ہیں. میں چاہوں گی کہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے, ناظرین کے لیے کوئی میسج آپ دینا چاہیں. سب کے لیے یہی میسج ہے کہ اپنے آپ کو فٹ رکھیں, فٹ رہیں. فٹ پاکستان تو ساری چیزیں فٹ ہوں گی. یہ آپ اگر خدا نہ خواستہ بستر پہ چلے جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. یہ ساری بزنس سب چیزیں یہیں رہ جاتی ہیں. اپنے کام میں سے, اپنے شیڈول میں سے اپنے لیے آپ آدھا گھنٹہ ضرور نکالیں, اور اس دن اپنے اس آدھے گھنٹے کو انکیش کریں, جا کے رن کریں, بجائے اس کے کہ ٹریک پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں, آ کے وہ باتوں میں لگ جاتے ہیں کہ چلیں بھائی واک کے نام پہ ٹائم وہاں نکال کے باتیں کر کے آگے. آپ اگر ٹریک تسلی دے رہے ہو ایکچولی, اگر آپ چلے گئے ٹریک پہ تو ایٹ لیسٹ آپ رن کریں ضرور, واک نہ کریں. بہت شکریہ جی. ناظرین, یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی محمد یوسف ملک صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی, اور نو ڈاؤٹ ہیلتھ از ویلتھ, کیونکہ آپ کی صحت ہوتی ہے آپ دنیا میں کوئی بھی کام کر سکتے ہیں, آپ جا کے جنگیں لڑ سکتے ہیں, آپ چاہے کسی فیلڈ میں کامیابی چاہیں گے, سارے کام ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے مینٹلی اینڈ فزیکلی آپ بالکل فٹ ہوں. تو اس لیے اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں, ساری اپنی اسکیڈول کو فالو کریں, اچھا کھائیں, ایکسرسائز کریں, اور بھاگیں لائف میں. اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.